بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین امریکہ کی ڈائریکٹر فار نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبار نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کر دیا ہے جو آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. ڈائریکٹر جو نیشنل انٹیلیجنس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ایسے بین البراعظمی میزائل بنا رہا ہے جو کہ امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. پاکستان ایسے لانگ رینج میزائل بنا رہا ہے کہ جو امریکہ کو تباہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک بہت اہم سینٹ میں میٹنگ ہوئی جس میں تلسی گبار نے ان جو ہے خطرات کا اظہار کیا. دوسری طرف سب سے بڑی اہم بات اس وقت اسرائیل نے ایران کی جو گیس فیلڈ ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کریں گے اور بدلے میں ایران نے قطر یو اے کی گیس فیلڈز پر حملے کر دیے ہیں. ٹرمپ نے انتباہ کیا کہ اگر ایران نے اب حملہ کیا قطر کے اوپر تو جواب بہت سخت دوں گا، لیکن ٹرمپ کے ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے. اب جس چیز سے ہم ڈرا رہے تھے، جس وقت سے ڈر رہے تھے وہ آ چکا ہے اور ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی پالیسی میں کامیاب ہو چکا ہے. عرب ممالک کو لڑانے میں اب ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک ایک دوسرے کے اوپر میزائلوں اور راکٹوں کی بارش کر رہے ہوں. پہلے بات کرتے ہیں. میں سب موجود ہے محمد اسامہ علی, نوانی فیمس authentic astrologer analyst, religious scholar, business consultant. میں سب موجود ہے. اسامہ صاحب پہلے تو یہ بتایا نا, مجھے تو ویسے فخر ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ یہاں بیٹھ کے امریکہ کو میزائل ٹھوک سکتا ہے. اس بات کے اوپر بینگ پاکستانی مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے. لیکن اب مجھے ذرا گائیڈ کریں کہ یہ حالات کی سنگینی کون سے عرب ملک ہیں جو جنگ میں جانے والے اور آپس میں لڑنے والے ہیں. اسرائیل کی تو کامیابی ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آپ نے ایک ٹپیکل پاکستانی والی اس کو انجوائے کیا بات کو, اور کوئی بھی پاکستانی ہے وہ اس کو انجوائے کرے گا. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ جب کسی کا نام لیتا ہے کہ اس کے میزائل سے یا اس کے کسی ایٹمی پروگرام سے یا اس کے کسی بھی ایسی چیز سے ہمیں خطرہ ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ آج نہیں تو کل آپ کی طرف منہ کرے گا. جیسا کہ کبھی عراق تھا, آج ایران ہے, کل پاکستان ہے. آج عراق تھا جو آپ کے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عراق, پھر ایران, اب پاکستان. تو ڈیفینیٹلی اس پہ اتنی ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم کی جو آپ کی ڈپلومیٹیکلی جو آپ لوگ جس ڈپلومیسی پہ بڑا آپ کے حلقوں میں آج کل شور و غوغا ہے اور بہت زیادہ آپ لوگ اوور ایکسائٹڈ نظر آتے ہیں, اپنی اس بات کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جب قرارداد ایران کے خلاف آئی تب بھی ہم نے اس کے حق میں ووٹ ڈال دیا, اور جب ان کے دوسرے ایران کے حق میں آئی تب بھی اور ایران کے خلاف آئی تب بھی, دونوں صورتوں میں ہی ہم نے جو کیا ووٹ دیا. تو یہ کوئی مطلب کلیئرٹی ہے, یہ کوئی ڈائریکشنل وہ ہے کہ جی ہم سب کو راضی رکھیں گے. سب کو تو دنیا میں کوئی کیمپ بھی راضی نہیں رکھ سکتا. مطلب آپ امریکہ کو ہی کہیں کہ وہ سب کو راضی کر لے, سپر پاور ہے, کیسے؟ اسی طریقے سے جب بھی اس طریقے کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں کسی بھی کنٹری کا ڈائریکشن لینا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس کا مستقبل اس ڈائریکشنل جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک موو پہ جو وہ پورا کنٹری موڑتا ہے, اور اس کا سالوں پہ محیط ہوتا ہے اثرات جو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کی دنیا میں ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہے, ابھی تک آپ نے جو اسیس کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کسی حد تک, کہ یہ لڑیں گے آپس میں اور یہ سب ڈیفینیٹلی گیم پلان بھی یہی ہے. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ مس کیلکولیٹ کر رہا ہے. نہیں, امریکہ مس کیلکولیٹ نہیں کر رہا, اس کو بالکل پتا تھا, لیکن مجبوری تھی کہ ایران پہ اس ٹرائی کو اس کو کرنا ہی تھا ان اینی وے.
ये पिछली दफा जब हुई थी उन्होंने चेक किया था, सारा कुछ हिसाब किताब लगा लिए थे, लेकिन उनको ये करना ही करना था। और ईरान के मिसाइल भी ये बता रहे हैं, अब जो अभी तक स्टॉक पाइल खत्म नहीं हुआ वो बता रहा है कि वो भी तैयारी कर रहे थे, उनको भी पता था कि ये दिन आना है, और इसीलिए अब वो कहते हैं कि ये दिन आना था, हमें पता था और हम तैयार हैं। अब इसमें मसला दो समझना जरूरी है कि ईरान के पास अपना पेट्रोल है, अपना सब है, और उसको कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से कैश करा सके। मतलब आप बाकी भी तेल वाले ममालिक होंगे, लेकिन आप देखें कि उस तरह से तो ईरान का रिच उसमें नाम नहीं आता आपकी ये जो डॉलर की दुनिया है। तो इसलिए ईरान को क्या फर्क पड़ता है किससे मांगना है उसको पेट्रोल, और किससे मदद चाहिए उसको, तो वो तो ऑलरेडी अपनी इसी पे सर्वाइव कर रहा था, तो उसका कुछ नहीं जाएगा। अब वो ममालिक जिनका बाहर के पेट्रोल या उस पर उनकी इकॉनमी चलती है, उनकी जंग एक हफ्ता होगी या 2 हफ्ता, वो उनका पेट्रोल का स्टॉक बताएगा। ठीक है जी, आपने माजी में 1-2 दफा ऐसा कुछ सुना भी होगा कि जी हमारे पास तो पेट्रोल ही नहीं है, तो हम कितने दिन चलेंगे। तो मान लो कि अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है और इस पूरे रीजन के अंदर अगर बहरी रास्ता बंद होता है और कहीं से पेट्रोल नहीं आता जो आने का रास्ता है, तो फिर डेफिनेटली आपके पास हमेशा एक ऑप्शन आपके बॉर्डर के साथ मौजूद रहेगी ईरान की शक्ल में, और उसके लिए दोनों अंदाज से ज़रूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से तेल चाहिए तब भी ईरान चाहिए आपको, और अगर आपको कोई पानी वानी को यूज़ नहीं करना रास्ते को, तो तब भी ईरान चाहिए कि सीधा बलूचिस्तान से टैंकियां चलें और बस पूरा पाकिस्तान टैंक को टैंक हो जाए कोई मसला नहीं है। तो ये हमें तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, एग्री हमारी अपनी है, उनको चावल दे के हम कभी भी कर सकते हैं, हमें डॉलर चाहिए ही कभी नहीं। हमें डॉलर सिर्फ चाहिए था हमारे जो अशराफिया ने जिस तरीके से इस मुल्क की बाग दौड़ संभाली, अयाशियाँ और वो सारे जो आपको पता है रंगो बू की जो महफिलें हैं और जिस अंदाज में हम बहक जाते हैं, हम वो बहके। वरना पाकिस्तान को तो डजंट मैटर, हमें क्यों चाहिए, हमें पेट्रोल चावल दे के मिलता है तो हमें अमेरिकी डॉलर क्यों चाहिए भी। हमारे पास अपनी फूड, हम चाइना को सब कुछ दें, हम अपनी इन्हेंस करें फूड मार्केट को, चाइना ही इतना बड़ा आपका वो है, सब कुछ देगा आपको। इस टाइम आप सिर्फ एग्रीकल्चर को अपनी यील्ड के टारगेट बढ़ा लें, अपनी ये जो पोल्ट्री और ये क्या नाम है इसका, ये जो कैटल मार्केट कह लें या कैटल इंडस्ट्री कह लें, उसको बढ़ा लें, मीट की एक्सपोर्ट बढ़ा लें, ओजरियां बढ़ी जाती हैं, यूरोप पूरा ओजरी उधर भेजता है। आप लोग चाइना को पूरा नको नक, आपके पास इतनी बड़ी आबादी का मुल्क पड़ा है और आपसे ताल्लुकात भी उसको चाहिए, उससे आपका रास्ता भी है, आप उठा के सारा कुछ उसको दो ना, और उससे आपको जो ये यूपीएस आ रहे हैं और आप लोगों को जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें आ रही हैं वो लेते रहो, अगर यही वो है। तो इसलिए पाकिस्तान को तो कभी भी चलाने के लिए डॉलर नहीं चाहिए फ्रैंकली। मतलब आप इसमें, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल क्लियर हूँ कि पाकिस्तान को चलाने के लिए कभी भी डॉलर नहीं चाहिए इन एनी वे। एक बारी पिछला साढ़े सिर तो ले जाए आगे नहीं चाहिए जी, कुछ कहना आपने? उसामा साहब, अगला सिनेरियो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त गैस फील्ड्स के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, तो कौन से और ममालिक जो है वो आपको लगता है कि इस तरह मुकम्मल जंग में जा सकते हैं? देखें, कतर है, पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है, यूएई आगे से रिटेलिएट फिलहाल नहीं कर रहा, कुवैत है, आप उसके साथ सऊदीया है, सऊदीया पे उस तरह से ईरान हमले नहीं कर रहा, सऊदीया सेफ सिक्योर है, लेकिन ये 3 ममालिक जो हैं इनके ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं, एक दिन भी नागा नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम अमेरिकन बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये पूरा ये वाला खिता ये जंग में जाएगा? देखिए, होश करें आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। हम कुछ और खाते हैं, आप लोग कुछ और खाते हैं, मेरी तो सवाल से हैरान हूं मैं। और ये क्योंकि आपका सवाल नहीं है, मैं समझता हूँ कि आपके नाजरीन का सवाल है, तो उन्हीं को ही मैं कह रहा हूँ कि क्या खाते हैं आप। एक बात मुझे बताएं, मेरा एक डेरा है, मैं एक डेरे का मालिक हूँ, या मैं कोई एरिया का एक मेरा अपना रकबा, उधर मैंने एक एम्पायर बना लिया, तो मैंने वहाँ एक कंपनी को सिक्योरिटी दे दी है,
एक कंपनी को सिक्योरिटी दी है, उनको कोई कैबिन शैबन बना के दिए, उनको कोई रिहाइशें बना के दी हैं, और मेरे साथ वाले डेरे वाला उसी मेरे सिक्योरिटी गार्ड और उन पे मारता है मिसाइल या उनको उड़ाता है। तो ये जंग मेरी जंग नहीं है। अगर ये मैंने सिक्योरिटी वाला रखा किस लिए था इधर, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए जरूरी था किसी ना किसी अंदाज में। अब आपको पता हो या ना पता, मैं स्मगलर हूँ या मेरी दुश्मनियां ज्यादा हैं या मेरा कोई कारोबार ऐसा था कि मुझे ये सिक्योरिटी चाहिए थी, ये जो बंदे मैंने बिठाए थे वो चाहिए थे। इस सिनेरियो में आप जब देखेंगे यूएई, कतर और उनको, तो फिर आपको समझ आएगी कि देयर इज पेट्रो डॉलर। क्योंकि देखें, ईरान के पास भी तेल था, ईरान भी तेल देता, लेकिन वो टोने और मजे नहीं थे, जहाज जहाज नहीं दे सकता था किसी को, हमें समझ लें, लेकिन कतरी देते थे जहाज। क्यों? क्योंकि कोई एहसान नहीं करते थे, ये आपस में सब एक है। ये डॉलर निकलता था उधर से मशीनों से अमेरिका की, तेल इधर से निकलता था, आपस में ये इकट्ठे थे। अब वो डॉलर आता था दुनिया में यहाँ इनको, ठीक है, और दिखाया एक इमेज हमें बस वो जैसे कहते हैं ना, टीके लगाए जाते हैं इस्लाम के और मुसलमानी के, और उस पे कहा जाता है कि बड़ा भी हमारे पास पैसा है और बड़ा ये, और नहीं भाई, उनको भी पता है कि ये डॉलर में हम ना सेल करें तो इंटरनेशनल हुकूमत तो डॉलर की है, तो फिर हम क्या बाय करेंगे, मतलब मार्केट से क्या ले आएंगे, समझ लें। ये तो अब भला हो चाइना और उनका, जिन्होंने डॉलर की चैलेंज किया कि आप युआन में भी कर लो, मुझसे कुछ ले लो, मैं दे दूंगा, मतलब जो जैसे भी बार्टर में आ जाओ, रशिया ने ऑफर कर दी। तो ये अब इसमें आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि ये इन्हीं की जंग है भाई, होश करो, ये इन्हीं की जंग है। और ट्रम्प पागल का पुत्र नहीं उधर बैठा, किन के नाम लिए उसने, किन के नाम लिए उसने कि जो मेरे साथ हैं, और बिल्कुल हाँ जी, बस साथ ही हैं, एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप मुझे इतने बड़े जहाज देने लगे, इतने तोहफे और इतना सब कुछ, दे आर ऑन द सेम पेज, दे आर सेम एंटरप्राइज, सेम एंटरप्राइज, सेम एंटरप्राइज। उसामा साहब, जो कैलकुलेशन है, जो रिकॉर्ड है, वो ये बताता है कि अरब कंट्रीज ने 1200 अरब डॉलर दिया अमेरिका को। कैलकुलेट करें, ये जब से ये सिक्योरिटी के नाम, ये इनके मुआहदे और सारा, 1200 अरब डॉलर, आप सोचे कितनी ह्यूज अमाउंट है। और फिर देखिए, मैं यही तो बता रहा हूँ, दे आर सेम एंटरप्राइज। ये वसूली करने आते हैं, वो इनको कहते होंगे कि देखो, तुम्हारा तेल अगर डॉलर में ना बिके तो फिर ये ईरान ना हो तुम, और कितने मुल्कों के पास तेल है लेकिन डॉलर में पाबंदियां हैं, तो वो अपना कुछ कर नहीं सकता। ये डॉलर ही है जिसमें ताकत है। तुम दुनिया का जो खुशी चाहो, मार्स पे जाना चाहो, डॉलर तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हारा पेट्रोल नहीं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ सेम एंटरप्राइज है। आप लोग होश करें कि इस बात को समझ लें कि वो अपनी वसूलियां लेके जाते हैं, उधर से प्रिंट करते हैं, इधर से लोग इनको देके जाते हैं, वो उठाते हैं, वापस ले जाते हैं, साइकिल। और इनको जस्ट रखा हुआ है कि भाई तुम्हारी तख्त मजबूत रहेगा, दैट्स इट। और जो पब्लिक है उसका तो कभी कोई लेना देना ही नहीं रहा। कौन सी दुनिया की हुकूमत है जो पब्लिक को सोचती है या पब्लिक को वो करती है? ये जिनको वो उकसा रहे थे ना, जिनको रजीम चेंज करने गए थे, वो दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो पब्लिक और वो एक है। वो अपनी आवाम से पूछे बगैर नहीं चलते। ईरानी हुकूमत और ईरानी अवाम में ऐसी इंटीग्रेशन है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये अगर उन एहतजाजों को ट्रिगर ना करते तो हुकूमत उनके सारे मुआहदे उनसे पूछ रही थी कि हाँ भाई बताओ क्या। उसामा साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप इसको किस तरह, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए किस तरह कंक्लूड करेंगे, इस सारे सिनेरियो को समराइज कर दें ताकि पिक्चर क्लियर हो। ये जरा एंड पे मैं चाहता हूं आपका। पहली बात तो ये है कि जो मैं उस वक्त जो बोल रहा था ना पाकिस्तान के मुतालिक, वो आपको हमें डर लगने लगा, वो मुस्तकबिल की बात थी। आप लोगों को ये सिनेरियो फेस करना है। आपने उसको समझा कि वो मैं भी मधानी डाल रहा हूँ बोलने के लिए ना।
آپ کو وہ دن یاد آئے گا جس دن آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی کہیں سے اب لے آؤ بالٹیاں بھر کے بس ٹھیک ہے یار چھڈو پرے سانو دنیا نال کی لینا دینا ایران ہی چنگا سی یار اتوں لے آندے. مطلب آپ لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ آنے والا ہے اینڈ یس ہو کے آنے والا ہے. پھر آپ کو یاد آئے گا کہ کون سی ڈپلومیٹک جو ڈائریکشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے. وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ میرا نیبرہڈ میری پریورٹی ہے, بس میرے بارڈر میری پریورٹی ہے, اس سے مجھے اچھا رہنا ہے, اس کے بعد دنیا کے بعد اگلے تعلقات ہوں گے میرے. یہ بنیاد ہے کسی بھی اچھے ساورن کنٹری کی. اور اس میں اب ماشاءاللہ ایک شکار میں بیٹھا ہوا نامراد کسی بھی ٹائم آنے کو, ایک میں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے وہ بت جو ہے وہ آج ہم پہ برس رہے ہیں, وہ جو ہے ان پہ ہم بمباریاں کر رہے ہیں, مسالے چلا رہے ہیں. اچھا یہ خود ہی ہم نے ان کو جیسے کہتے ہیں ساری زندگی سپورٹ کی بنایا ہے, آج اس دن تک لائے, بڑی چائے پی ان کے انقلاب پہ, اور الٹا اپنے لیے اب عذاب بنائے دنیا میں چائے پی کے. وہ تصویر نے بڑا دنیا کو بڑا غلط میسج دیا تھا اس وقت. آج سائیں تو اندر ہے لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کا بڑا غلط جو بھی اسٹریٹجی تھی, خیر وہ تو آج کل سنا ہے جو اس وقت کے اسٹریٹجک تھنک تھے آج کل ان کا تھنکنگ پروسیس ہی ختم ہو گیا ہے, بلکہ ریکگنیشن ہی ختم ہو گیا, ایسی خبریں بھی مارکیٹ میں. لیکن بہرحال آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے دو ٹوک ہو جائے, جنگ شروع ہو گئی, جنگ شروع ہو چکی ہے, جن کی جنگ ہے وہ ہی فیس کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے اور وہ آپس میں یار یہ ان کی کچھ ہے. بھائی وہ پاگل ہیں ادھر مار رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں ہم مار رہے ہیں کیونکہ وہاں سے آپریشن ہو رہے ہیں تو ہم نے مارنا کیوں نہیں بھائی بتاؤ. اور یہ اڈے دیں تو ٹھیک ہے, وہ حملہ کریں تو حرام ہے, اور یہ جہاں کے اڈوں سے ان پہ حملہ کروائیں تو ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بات میں کلیئر ہو جائے جنگ شروع ہو چکی, دیٹس اٹ, اس میں کلیئر ہو جائے. اب صرف آپ اپنی خیر منائیں, جس کا مجھے بڑا خطرہ ہے کہ آپ لوگ کس کروٹ جانے والے ہیں. آپ کے جو آج بڑے سائیں کی ملاقات جس طبقے سے ہوئی ہے اس سے کچھ اور لگ رہا ہے. وہ اس کو اعتماد میں لینے گئے ہیں, اور وہ اعتماد میں جو لینے گئے ہیں یہ تاریخ یاد کرے گی, میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک وہ بننے جا رہا ہے, اور کہانی وہی ہوگی شروع کی کہ اگر ہم آئی ایم ایف نہیں لیتے, امریکہ سے کرتے ہیں, سسٹم تنخواہیں کہاں سے دیں گے, سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو یہ بیوروکریٹ تو ہمیشہ تنخواہ دار ملازم, تو کبھی بھی ملازم کی کیا سوچ ہوتی ہے ایک مجھے بتائیں. ایک ملازم کا دماغ اتنا سا تنخواہ تک ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ تنخواہ سے اوپر کچھ آ جائے وہ ہوتا ہے. وہ بہت بڑی دور اندیشی سے کچھ نہیں سوچ سکتا. اس کے لیے حالانکہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے, جو ایک ریفارمر ہوتا ہے, وہ ایسے سٹیپ لے سکتا ہوتا ہے, وہ ایسے پلانز منصوبے لے سکتا ہے جس سے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے کہ اس کے گرد دیوار بھی کر دو تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی خیر منائیں کہ آپ لوگ کب آ رہے ہیں اس میں, اس جنگ میں آپ ایران پہ کب ماریں گے, اور باقی جو جتنے بھی ہیں وہ تو سیدھے سیدھے چل پڑیں گے. اس میں یہ نہ سوچیں کہ یہ ابھی آئے نہیں ہیں, بھائی جنگ انہی سے ہی ہو رہی ہے. یو اے ای ہے, قطر ہے, بحرین ہے, یہ اپنے منہ سے اب اور کیا کہیں, اپنا ہی فوجی ہے, اپنا ہی اڈا ہے, اپنا ہی لیا ہوا بندہ ہے, وہ اب اٹیک کر رہا ہے, بس ٹھیک ہے. تھینک یو محمد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئے ایشو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں, تب تک خدا حافظ.